Good morning students. இன்னைக்கு நம்மளோட chemistryல lesson number 7 molecules பத்தி பார்க்க போறோம். Molecule. First, what does mean by molecule? Two or more atoms. Two or more atoms join together to form a molecule. Okay, two or more atoms join together to form a molecule. For example, examples for molecule. Oxygen O2, ozone O3, nitrogen N2, hydrogen H2, hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, carbon dioxide CO2, glucose C6 H12O6. So இதெல்லாம் molecules ஓட example. Next, compound. So before நம்ம compound பத்தி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி element அப்படின்ற ஒரு character பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்டா. Element means the atoms of same atomic number or the atoms contains equal number of protons. So element க்கு நிறைய example இருக்குது. நம்மளோட periodic table இருக்கிற 118 elements மே அதுக்கான examples தான். Okay, next, compounds. Two or more different elements join together to form a compound. Okay, examples for compound. H2O water, HCl hydrochloric acid, calcium oxide. Okay, so compounds க்கு நிறைய examples இருக்கு. உங்க bookல ஒரு conceptual question கொடுத்திருப்பான். என்னன்னா all compounds are molecules but all molecules are not compounds. Why? Listen, நீங்க இத கவனிச்சீங்கனாவே புரியும். All compounds are molecules. All compounds are molecules, but not all molecules are compounds. So first நம்ம இங்க வரலாம். ஃபர்ஸ்ட்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கவனிங்க. molecule na two or more atoms join together இல்லையா? It can be similar atom. For example, oxygen. Next, ozone இல்லையா? O3. Okay, N2. Okay, it can be similar. Two or more atoms join together to form a molecule. But compound நீங்க பாத்தீங்கன்னா two or more different elements. Okay, so different elements சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? compound சொல்றோம். அப்ப ஒரு molecule நீங்க பாத்தீங்கன்னா molecule சேம் இருக்கும். O2, O3, N2, H2 இருக்கும்.
but different element, all compounds are molecules. இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த எல்லா காம்பவுண்டுமே நம்ம மாலிகுலா எடுத்துக்கலாம். because molecule நீங்க பாருங்க same kind of atoms இருக்கு, இல்லனா different kinds of atoms இருக்கு molecules. okay, so all compounds are molecule. அப்ப இந்த different-ம் இதுக்குள்ள போயிடுது molecule குள்ள, but not all molecules are compounds. so எல்லா molecule means for example particular இத மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்களேன், இந்த மாலிகுல் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, இது நம்ம காம்பவுண்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் இது நம்ம காம்பவுண்ட்னு சொல்ல மாட்டோம்? பிகாஸ் காம்பவுண்ட்ஸ்னா டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ். இது பாருங்க சேமா இருக்கும், ஆக்சிஜன்னா ஆக்சிஜன், நைட்ரஜனா நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன். அப்ப சேமா இருந்தா அது எப்படி இருக்க முடியாது? ஒரு காம்பவுண்டா இருக்க முடியாது. ஸோ அதை தான் உன்னோட புக்ல கொடுத்துருப்பா, ஆல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் பட் நாட் ஆல் மாலிகுல்ஸ் ஆர் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் classification of molecules. Classification of molecules. First, a molecule. First molecule நீங்க எழுதிக்கோங்க. A molecule contains similar kind of atoms. Similar kind of atoms. A molecule contains similar kind of atoms is called homoatomic molecule. Similar means same. Homoatomic molecule. Same. A molecule contains different kinds of atoms. So different means many. So it is called heteroatomic molecule. Heteroatomic molecule. Okay, for examples for homoatomic molecule. For example, homo means same ஆ இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன்டா, homoatomic molecule நிறைய இருக்கு. N2, H2, O2, Cl2, Br2, மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஹோமோ பார்த்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு ஆட்டமே கண்டிப்பா நைட்ரஜனாக தான் இருக்கும். இது ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், குளோரின், Br2. பாருங்க எப்படி இருக்கும், N, H, O, Cl, Br வந்து Br கூட தான் ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, இப்போ ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகுல் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகுல இதுல எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும்டா. இல்லை எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, 2 இருக்கு. அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஹோமோ டைஅட்டாமிக் மாலிகுல். பிகாஸ் டை மீன்ஸ் 2. நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவோம். மோனோ, டை, ட்ரை, டெட்ரா, பென்டா, ஹெக்ஸா, எப்டா, ஆக்டா, நானோ, டெக்கா. ஸோ நம்ம இது கெமிஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸு. ஓகே, அப்போ 2ன்னு இருந்தால் அங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா டைன்னு யூஸ். மோனோன்னா 1, டைன்னு 2, ட்ரைன்னு 3, 4, 5. ஓகே, ஸோ அப்போது ஹோமோன்றது சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், 2ன்றது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் 2 இருக்கிறதால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், டை அட்டாமிக் மாலிகுல் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். மிஸ் அப்போ ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகுல் இருக்கா மிஸ்? கண்டிப்பாக இருக்கு. ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ். ஓகே, அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன்னட் கேஸஸ். ஸோ எல்லா இன்னட் கேஸஸுமே ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகுல் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீலியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்டான், ரேடான், ஜெனான், இது எல்லாமே ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகுல் தான். இதனோட அட்டாமிசிட்டி வந்து 1, இதுக்கு அட்டாமிசிட்டி 2. அது நம்ம அட்டாமிசிட்டின்ற கேரக்டர்ல தனியா பார்ப்போம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிரோ அட்டாமிக் மாலிகுல். ஹெட்டிரோ, இது எல்லாமே ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகுலுக்கான எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஹெட்டிரோ அட்டாமிக் மாலிகுல்.
ஓகே ஹெட்டிரோனா என்ன சொன்னேன் டிஃப்ரெண்ட் ஆர் மெனி ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா சரி இப்போ பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம NH3 எடுத்துக்குவோம் அமோனியா NH3 இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்கா கண்டிப்பாக கிடையாது நைட்ரஜன் இருக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு நெக்ஸ்ட் HCl பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா HCl H2SO4 ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்காது ஹைட்ரஜன் வேறு ஆட்டம் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வேறு வேறு அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் வேறு குளோரைட் வேறு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் ஸோ வேறு வேறு ஸோ இது மாதிரி வேறு ஆட்டம் தான் நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹெட்டிரோ அட்டாமிக் மாலிகுல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அண்ட் இதில் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா அட்டாமிசிட்டி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் அட்டாமிசிட்டி the number of atoms present in a molecule number of atoms present in a molecule so ஒரு molecule குள்ள எத்தனை atoms இருக்கு 1 இருக்கா 2 இருக்கா 3 இருக்கா 4 இருக்கா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம அட்டாமிசிட்டி அப்படின்ற கேரக்டர் சொல்லுவோம் ஸோ அட்டாமிசிட்டியை நம்ம இந்த கேரக்டரை பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா 1 ஸோ அது வந்து மோனோ அட்டாமிக் சப்போஸ் 2 இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கெமிஸ்ட்ரியில் டை அட்டாமிக் 3 இருந்ததுன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரை அட்டாமிக் அப்போ கிரேட்டர் தென் 3 விட மேக்ஸிமமாக இருந்தால் அதை நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பாலி அட்டாமிக் பாலி மீன்ஸ் மெனி ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த அட்டாமிசிட்டியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹோமோ அட்டாமிக்கும் ஹெட்ரோ அட்டாமிக்கும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி மோனோ அட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ்னு இன்னர் கேஸஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் இப்போ டைஅட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ்க்கு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதி போகிறேன் இப்போ நம்மளே கண்டுபிடிப்போம் H2 N2 O2 O3 CO2 NH3 HCl C6 H12 O6 Na2 CO3 இப்போ நம்மளே இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா அட்டாமிசிட்டியும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆஸ் வெல் அஸ் அது என்ன டைப் ஆஃப் மாலிகுல்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை டினோட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்காக எழுதியிருக்கேன் சில டைப் ஆஃப் அட்டாமிசிட்டி அதுக்கான நேம் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் இதில் ஹைட்ரஜன் தவிர வேறு எந்த ஆட்டமும் இல்லை அப்போ இது வந்து சேம் ஆர் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஓகே ஸோ சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்டாமிசிட்டி அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் நான் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை இருக்குது அட்டாமிசிட்டி மீன்ஸ் நம்பர் அப்போ இங்கே 2 இருக்குது அப்போ அதனோட அட்டாமிசிட்டி என்ன வரும் 2 ஓகே அப்போ நேம் என்ன போனோம் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதனோட அட்டாமிசிட்டி 2 அப்படின்னா சிமிலர் மீன்ஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஹோமோ 2 மீன்ஸ் நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரியில் டை நான் சொன்னேன் மோனோ டை ட்ரை டெட்ரா சொன்னேன் இல்லையா ஹோமோ diatomic molecule ஓகே சேம் அதே மாதிரி பாருங்க நைட்ரஜன் இதுவும் சேம் தான் ஸோ அப்போ என்ன இதனோட அட்டாமிசிட்டி 2 அப்போ இதுவும் ஹோமோ டைஅட்டாமிக் மாலிகுலில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு O2 ஆக்சிஜன் சேம் அதே சேம் கைண்ட் ஆஃப் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்டாமிசிட்டி 2 சேம் கைண்டில் அதுவும் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு O3 அதே சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்டாமிசிட்டி வந்து 3 ஓசோனுக்கு இங்கே 3 இருக்குது ஸோ இது அதே 2 போட்டுறக்கூடாது ஸோ அட்டாமிசிட்டி 3 அப்போ இது என்ன மாறும் ஹோமோ ட்ரை பிகாஸ் 3 இல்லையா ட்ரை அட்டாமிக் மாலிக்யூல் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க CO2 ஸோ இதில் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கா கார்பன் வேறு ஆக்சிஜன் வேறு அப்போ நம்ம இது என்ன போடும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்தாலும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஹெட்டிரோ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்டிரோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ஹெட்ரோ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் அட்டாமிசிட்டி மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிங்க பாருங்கள் ஆக்சிஜன் 2 இருக்குது கார்பன் 1 இருக்குது அப்போ என்ன வரும் 3 ஓகே 2 + 1 3 இல்லையா அப்போ ஹெட்டிரோ ட்ரை அட்டாமிக் மாலிக்யூல் and next NH3 same ammonia
இல்லை பாருங்கள் இதுவும் டிஃப்ரெண்ட் தான், ஹைட்ரஜன் வேறு நைட்ரஜன் வேறு இல்லையா? ஸோ அப்போ டிஃப்ரெண்ட் தான் வரும். இது H வந்து 3 இருக்குது, ஹைட்ரஜன் வந்து 3 இருக்குது, நைட்ரஜன் 1, அப்போ 3 + 1 என்ன ஆகும் 4. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் greater than 3ன்னு வந்தால் நம்மளோட அட்டாமிசிட்டியில் 1 2கெல்லாம் மோனோ டை ட்ரை நம்ம போட்டுருவோம். greater than 3ன்னு வந்தால் இங்கே பாருங்கள் 4 greater than 3 தானே. அப்போ நம்ம இது என்ன போடுவோம் அப்படின்னா இது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ன்றதால டிஃப்ரெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹெட்டிரோன்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ greater than 3ன்னு வந்ததால் பாலி அட்டாமிக், பாலி மீன்ஸ் many molecule, that's all. ஸோ சேம் நெக்ஸ்ட் எல்லாம் பாருங்கள் HCl ஹைட்ரஜன் குளோரைட் இருக்கா, இது என்னத்தில் வரும் டிஃப்ரெண்ட்டில் வரும். இதனோட அட்டாமிசிட்டி என்ன ஹைட்ரஜன் 1 குளோரின் 1 அப்போ 2 ஆகும். ஸோ அப்போ இது என்னவா மாறும் 2 மீன்ஸ் ஹெட்டிரோ டை அட்டாமிக் மாலிகுலாக மாறும். ஹெட்டிரோ டைஅட்டாமிக் மாலிகுல் சேம். இது நீங்களே போடுங்க பார்க்கலாம். குளுக்கோஸ்க்கு வெரி சிம்பிள், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம். ஸோ அந்த அட்டாமிசிட்டி greater than 3 அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹெட்டிரோ பாலி அட்டாமிக் மாலிகுல். சேம் இதுவும் அதே மாதிரி தான், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம், அட்டாமிசிட்டி greater than 3 அப்போ ஹெட்டிரோ பாலி அட்டாமிக் மாலிகுல். That's all. ஸோ இது நீங்கள் சிம்பிள் கான்செப்ட், என்ன டைப் ஆஃப் ஆட்டம் அதில் இருக்குது, சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டமா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டமா இதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் அதோட அட்டாமிசிட்டி. அட்டாமிசிட்டினா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் மாலிகுல், எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, 2 ஆட்டமா 3 ஆட்டமா 4 ஆட்டமா சொல்லிட்டு நம்ம அட்டாமிசிட்டி டினோட் பண்ணிட்டு அதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக நேம் வந்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். RMM ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம், ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்துருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் கிளாஸில் RAM. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். வெரி சிம்பிள், அங்கே ஆட்டம் எடுத்துக்குவோம், இங்கே மாலிகுலர் எடுத்துக்குவோம். எப்போவுமே நம்ம கார்பன் அதாவது C12 ஸ்கேலை ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்குவோம். கார்பன் நம்மளோட கெமிக்கல் வெயிட் கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த கெமிக்கல் வெயிட்டை வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்குவோம். அந்த காலத்தில் வந்து நம்மளோட மாசஸை வந்து அதாவது மாஸ் நம்பரை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் கார்பன் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் யூஸ் பண்ணாங்களா மிஸ்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஜன், அதுக்கப்புறமா தான் வந்து கார்பன் ஸ்கேலை வந்து ஸ்டாண்டர்டாக கொண்டு வருவாங்க. வெரி சிம்பிள், ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா த ரேஷியோ பிட்வீன் த மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட், மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் divided by 1/12th part of a carbon scale, C12 scale. So relative molecular mass இவ்வளோ தான். அங்கே atomic mass எடுத்துக்குவோம், இங்கே molecular mass எடுத்துக்குவோம். So there is no difference. Okay, atomic mass என்ன, for example ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கோங்க, O2. என்னோட atomic mass என்ன, ஆக்சிஜனோட atomic mass என்ன 16. அதனோட molecular mass 16 into 2 32. That's all. Okay, and next relative molecular mass. இது வந்து ஒரு weight தான்டா. ஓகே, இதுக்கு வந்து யூனிட் கிடையாது, and it has no unit. இந்த ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் நம்ம என்னவா பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு கிராம் மாலிகுலர் மாஸ். கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் எப்படி மிஸ் அப்படின்னா, அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் சப்போஸ் நம்ம வெயிட்டில் சொன்னோம் அப்படின்னா கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர், கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் இல்லையா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மக்கிட்ட என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க H2O. ஸோ கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர்னா இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் கிராம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதோட மாலிகுலர் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். வெரி சிம்பிள், இங்கே பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது, இதில் 2 இருக்குது. அப்போ 2 இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், 2 இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் 2 இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், என்ன ஆட்டம் இருக்கோ அதோட மாஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் 1 பிகாஸ் ஆக்சிஜனுக்கு 1 தான் இருக்குது இல்லையா, இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜனோட மாஸ் என்ன 16 இல்லையா. ஸோ அப்போ 2 இன்ட்டு 1 2 ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 16 16. ஸோ ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் 18 கிராம். திஸ் இஸ் த கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர். And next gram molecular mass of sulfuric acid.
H2SO4 வெரி ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இல்லையா? சரி, என்னோட கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள், ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன், சல்ஃபர், ஆக்சிஜன் இருக்குது இல்லையா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது? 2 இருக்குது. இன்ட்டு அதனோட மாலிகுலர் மாஸ் 1 ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் சல்ஃபரோட நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்ன? எதுவுமே இல்லைனா இங்கே 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ 1 இன்ட்டு சல்ஃபரோட மாலிகுலர் மாஸ் 32 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்குது? நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆக்சிஜனோட மாலிகுலர் மாஸ் 16 இல்லையா? ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 2 ப்ளஸ் 32 ப்ளஸ் 16 இன்ட்டு 4 64 கரெக்டாக சார்? ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணுங்க, என்ன கிடைக்கும்? 64 32 ப்ளஸ் 2 8 98. ஸோ 98 கிராம். திஸ் இஸ் த கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஓகே, ஸோ இந்த கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் எப்படி மிஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, நம்மளோட கார்பன் 12 ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா, ஐசோடோப் ஆஃப் கார்பன் இருக்கு இல்லையா, இந்த கார்பனை விட 98 டைம்ஸ் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும். 98 டைம்ஸ் மேக்ஸிமம் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ். That's all. A molecular mass is expressed in grams is called gram molecular mass. That's all.